تو یہ غلط سوال ہے آپ کا. چلیں ہمارا جو مذہب ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے. آپ نے اس میں ایگزیجریشن کی ہے یا ایڈیشن کے بعد جو آپ کو اصل میں لگتا ہے کہ نہیں, کوئی ایگزیجریشن نہیں کی ہم نے. اگر تو ایگزیجریشن نہیں کی تو پھر آپ کے بقول تو ہم بھی مسلمان ہیں. پھر مرزا نے اپنی کتاب میں آپ پھر کے امام نے بدتمیزی میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا آپ جی کے جی, یعنی کہ امام نے اپنی کتاب میں یہ ایک منٹ ذرا پہلے بدتمیزی, اگر آپ بدتمیزی کرو گے نا آپ سے بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بھائی آپ کو دیکھیں آپ کو نا نہیں دیکھیں ہو آپ سکتا ہے. دیکھیں نا جی آپ جی بات سنیں یار جی کہ جی سب سے بڑی بدتمیزی پتہ کیا ہوتی ہے کہ جی جب جی ایک بندے کی لیگیسی چل رہی ہوتی ہے نا ہوں اور 1400 سال سے چل رہی ہو جی جی تو ایک بندہ اٹھ کے کہے نا کہ نہیں ہوں وہ اس بدتمیز سلسلے ہو گیا. کو پیچھے کر دیں. ہاں سب سے بڑی وہ بدتمیزی جو بات میں وہ یہی ایک منٹ ذرا, جو آپ کے امام مہدی آئیں گے جن کا آپ جی انتظار کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, جی جی ان کو آپ مانیں گے نا؟ جی مانیں گے تو پھر الحمدللہ. ان اگر کو ہم آپ کے ان کو دور بھی آپ میں ہیں تو بدتمیز مانیں کہیں گے. گے, ان کو جی بھی آپ بدتمیز کہیں گے. نہیں وہ آ کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ کیا بول اللہ کے نبی نے خود ان کو نبی بولا ہوا ہے. کب اور بولا ہے؟ ساتھ ان کا اشارہ اب نادر بھائی یہی تو حضرت آپ کو عیسیٰ کی چیزیں طرف پتا, ہے. یہی حضرت تو, عیسیٰ 14 سال ہاں, بعد آئے تھے نا. اب یہی میں آپ کو یہی چیزیں آپ کو پتا نہیں ہے نا, اسی لیے تو آپ اعتراض کرتے ہو مرزا صاحب کے اوپر. یار میرا کوئی اعتراض نہیں آپ ہے. پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لو نا, تو آپ کے اعتراض یہ تو قائم ہی اب نہ آپ ہو. کہیں گے کہ ہم نے صحیح نہیں پڑھا آپ نے اب صحیح میں آپ کو پڑھا. بتاتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ ابن مریم کو اور امام مہدی کو ایک ہی وجود بتایا. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اور دکھائیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 9323 اس کا دکھائیں نمبر ہے. آپ اگر اپنے مطلب کی بات وہ آپ بتا رہا ہوں نا, سن تو لینا, بتا سن تو دیا لیں, بتا. بھائی یار ویڈیو ہے نا. یار عامر صاحب سن تو لیں, اب میں جب بولنے لگا تو آپ شور ڈال رہے ہو آگے سے. چلیں پہلے بولیں کہتا ہوں دکھاؤ, جب میں دکھانے لگتا ہوں تو شور ڈالتے ہو آگے سے. چلیں دکھائیں اوکے. جی, مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 9323 اس کا نمبر ہے. اب آپ نے یہ حدیث کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. دعویٰ آپ کا یہ کہ آپ حضور کو مانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ. فرمایا کہ یوشک من عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم, کہ قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو پائے. امامن مہدین, وہ امام مہدی ہوگا. وہ حکمن عدلن, وہ حکم بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا. فیکسر الصلیبہ, وہ صلیب کو توڑے گا. وہ یقتل الخنزیرہ, اور خنزیر کو قتل کرے گا. وہ تضع الجزیہ, اور جزیے کو موقوف کرے گا. وہ توضع الحرب اوزارہا, اور جنگ اپنے اوزار چھوڑ دے گی. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث نا ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ لا مہدیہ الا عیسیٰ, کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری احادیث ہیں. حضرت عائشہ کا بھی یہ قول ہے. جی عمر بھائی بتائیں ذرا کون سی حدیث ہے. مائک کھولیں اپنا, عمر بھائی مائک کھولیں. بھی جو آپ نے مسند احمد کی پڑھی ہے 9323. ہاں جی پڑھ دیں. جی جی, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک منصف حکمران کے طور پر نزول فرمائیں گے. جو زندہ رہے گا وہ ان سے ملے گا, وہ انہوں نے صلیب ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. جی مجھے پتا ہے, یہ اس جی لیے میں نے انہوں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ہاں انہوں نے نا امام مہدی کا ڈنڈی ہائی ترجمہ لائٹ غائب کی ہے, کیا ہوا ہے. جی بالکل. انہوں نے امام مہدی کا ترجمہ غائب کیا ہوا امامن مہدین کا بھی غلط یہ کیا ہوا ہے. ہے, یہ صرف بالکل. یہاں عربی سے کے الفاظ دکھائیں, ذرا عربی کے الفاظ دکھائیں. ہاں جی. حدثنا ہشام ابن حسان, تھوڑا سا قریب کریں, ان محمد ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک من عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا. یہ امام مہدی کا لفظ دکھائیں, قریب کریں ذرا, اور یہ وہ دیکھیں. دھندلا ہاں ہو یہ وہ جاتا ہے. بلر ہو جاتا ہے. اماما مہدین کا لفظ آ رہا ہے نا, نظر آ رہا ہے آپ کو عامر بھائی؟ جی نظر آ رہا ہے. اب میں بولوں. جی, اماما مہدیا و حکما عدلا فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیۃ و تضع الحرب اوزارہا. یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری ہوئی ہے, یہاں پہ لکھا ہے جنگ موقوف ہو جائے گی. مطابق ہے نا کہ ڈنڈی ماری ہے, یعنی کہ وہ جو جیسے پنجابی. اچھا آپ بولیں, اب آپ بولیں, ہم نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے, حدیث سے نہیں آپ ثابت کیا, دیکھیں حدیث پڑھ کر سنائیے, مہدی کا سن تو مطلب لینا. اگر آپ لیں گے نا تو مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ ویسے کامن سینس میں بھی ایک بندے کو پوچھیں گے نا تو وہ بتا دے گا. کیا ڈنڈی والی مطلب بات ہوتا ہے, نہیں ہے. کیا ہوتا ہے مہدی کا مطلب تو ہدایت دینے والا بھی ہوتا ہے کہ نہیں. امام؟ ہدایت ایسے یافتہ تو بھی پھر ہر نبی امام مہدی ہو گیا پھر.
क्या हुआ? एक सेकंड, इस हदीस का नंबर क्या बताया था आपने अभी? 9323। कि इसका जो इंटरनेशनल नंबर है ना वो 9323 नहीं है, इसका हाँ वो थोड़ा इंटरनेशनल नंबर डिफरेंट है है यार, वो नंबर से 8955। खुरम भाई नंबर से इतना वो नहीं है, गर्ज नहीं है। किसी ने हो सकता है नोट करना हो नीचे बैठ के, जी जी 8955, ये नोट हाँ करें जी करें। वो जी मेरी आमिर भाई। बात ना घूम फिर के वहीं आ गया। एक मिनट जरा, आप ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी जो होता है, इमाम मेहदी नबी भी हो सकता है, यही कह रहे हैं आप? इमाम नहीं, मैंने सिर्फ महदी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसका नहीं, मतलब वहां तो इमाम महदी का लफ्ज आया है ना आमिर भाई, वहां हुआ? इमाम महदी का लफ्ज आया है, इमामन महदियन। इमाम कौन होता है? पहले तो इमाम की तारीफ करें ना यार इमाम मेहदी का लफ्ज आ गया है, तारीफ कर रहे हैं आप। इमाम मेहदी अगर ईसा आप इब्न, दो बंदे सुन ले का तर्जुमा नाम ले आमिर ना। भाई, आमिर भाई सुन ले, तर्जुमा हदीस का ये है कि करीब है कि तुम में से जो जिंदा रहे वो ईसा इब्न मरियम को पाए, जो कि इमाम महदी होंगे, हकम अदल होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जजिए को मकूफ करेंगे, और जंग अपने औजार छोड़ देगी। ये हदीस है। अच्छा, अब आप उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी कहकर पुकारा है। अब इस हदीस का मुझे ये बताएं कि जो मौका महल था वो किन के लिए था? उन सहाबा के लिए जो उस वक्त मौजूद थे? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, सबको पता होगा कि इतनी भी नजदीक नहीं, उस मौके वक्त महल से क्या होता है? क्या होगा? क्या मौके महल से क्या होगा? यानी कि क्या अगर सहाबा के लिए था तो ये हमारे लिए नहीं है? नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि आप जी, इस जी। बात पे गौर करें ना कि तुम जी, में जी। से हम्म जिससे हो सके, यानी कि जो वो जमाना पाए। पहली जी। बात तो ये, वो जो उस पैटर्न तो में उनमें नाजिल होने थे, ईसा नहीं, ईसा इब्न वो तो मरियम बंदे उनमें निकल नाजिल गए, वो तो बंदे निकल गए, यानी कि ये हदीस किन के लिए थी? हमारे लिए। ऐसे ही है, उम्मत के लिए है ना, पूरी उम्मत उम्मत के लिए ना। जी जी जेनेरिकली तो हमारे लिए ही थी ना, जी जी। स्पेसिफिक हाँ आप उसे कह लें। हाँ, तो हाँ, इसमें चलो क्या पॉइंट है आपका? इसमें मैं आपको पॉइंट बताता हूँ ना। जी। अब महदी का लफ्ज और इमाम का मतलब, अब इस हम्म हदीस में ये किधर है कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ही पहले लिए पहले ये फैसला कर लेना, पहले फैसला कर लें कि ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी हैं कि नहीं। नहीं है? आपके बकौल तो वो तो लिखा हुआ है ना, उसमें हदीस में लिखा हुआ है सामने, वो नहीं मानोगे? आपके बकौल तो तर्जमे में डंडी मारी हुई है। नहीं नहीं, आप वो तो हम आपको बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं, लिखा हुआ है इमाम मेहदी। नहीं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी मानते हैं कि नहीं? वो लिखा हुआ है ना। चलें आप तर्जुमा कर दें, आप तर्जुमा कर दें। मैं उसी तर्जमे पे हूँ जिसे आप हाँ कह रहे चलें, हैं कि डंडी मारी हुई है। चलें तर्जुमा करें जरा, तर्जुमा कर दें। हदीस पहले सुनी थी आपने ये? जी बिल्कुल। ये अच्छा चलें, अब ठीक है, पहले तर्जुमा पढ़ दे, पहले पढ़ दे, पढ़ अरबी दें, पढ़ पढ़ दे के ना फिर तर्जुमा तर्जुमा कर दें। बात सुने मेरी, ऐसे नहीं होगा। भाई ने ना पहली दफा हदीस सुनी है, भाई कह रहे हैं मैंने पढ़ी हुई थी, झूठ बोल रहे हैं ऐसे। तर्जुमा कर। अगर गुज्जर हदीसें पढ़ना शुरू हो जाए ना, अच्छा, यानी कि तो सर आपको नहीं- भैंसों को कौन नहलाएगा? हाँ देखे ना, ये बात तो यह जब वो चले ठीक है, वो वैसे ही एक अजराहे अब तफन्नुन मैंने बात की। बात पूरी सुनो। जी 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 जी। सबसे पहले आपके पास कौन सा इल्म गैब है? आपने कहा कि भाई झूठ बोल रहे हैं, हदीस उन्होंने नहीं सुनी हुई। सबसे पहले आपके झूठा होने के लिए तो यही बात साबित है आपकी। चले, मुझे आप झूठा करें, ये आप हदीस पढ़ते हैं। ना पढ़ दे। मैं तो आपकी माँ मुझे आप झूठा कर दें, लेकिन मेरी एक मैं ये कह रहा हूँ कि आप चलें इसको तलाश भी कर लें। ना आप मेरी जी। आपने बात सुननी है। चले आप मैं तो ये कह रहा हूँ- मुझे झूठा करें, मुझे झूठा करें। नहीं मैं आप तो कह रहा हूँ, मुझे मैं झूठा तो करें, आप ना मेरी बात ऊपर तक सुनें। जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, वो सुन तो लेना। मुझे आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाएं कि आपने ये हदीस पहले पढ़ी हुई थी। मैं मुझे कसम झूठा कर देता दें। हूँ, मैं कसम देता हूँ, मैं कसम देता हूँ। ये आप हदीस आपने पढ़ी हुई थी? मैं उस हाँ, नबी हाँ, की कसम जी, देता हूँ, जी मैं जी उस नबी की कसम देता हूँ जिसने कहा था ला नबी आबादी। जी। मैं आपसे ज्यादा दीन इस्लाम जानता हूँ, ये मैंने सारी जी। हदीसें पढ़ी हुई हैं। आप बोलो। आमिर भाई सारी नहीं, सारी ये हदीसें नहीं वाली पढ़ी। ये वाली भी चले, ये कसम वाली उठा हदीस, ली, कसम अच्छा इसका उठा ली। हवाला आप क्या है बोलो। हदीस का? क्या हुआ कोई है? मतलब किस किताब के अंदर है ये? क्या हुआ है? किस किताब में है ये? क्या हुआ? ये अब मैं किताब आपको मैं क्यों बताऊं? यार आपने भाई, हदीस पढ़ी है, मैं आपसे एग्जैक्ट हवाला चले नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ किस किताब में, कौन सी हदीस की यार किताब वो में? देखो, ये तो आप कहेंगे ना कि जब एक ओ यार वो तो ऐसे लोग जनरली बात करते थे, हाँ वो मैं सारियां पढ़ियां ने, ये बात नहीं हो रही ना। ना ये यही तो आप लोग। चलो अच्छा तर्जुमा कर दो, आपने पढ़ी हुई है। बात आ जाके फिर वही है। क्या आप वही मुझे है? सिर्फ एक डेट बताओ। आप मेरी बात कौन नहीं सी आपने काटी। डेट?